we'll wait for a couple of minutes and then we will start. Have you received updated timetable through your WhatsApp group? Hello. Yes, sir. Okay. So actually, previously it was like 9 to 10:30, but as per revised timetable, so Tuesday also it is going to be start at 10 o'clock. And as I have some like the meetings in the afternoon session, so I exchange with yes. Okay. So in the afternoon, Adrami sir will take the lecture in place of my lecture, and I will be continuing his lecture. Okay. Okay. So just I will go to the PPT. Okay, so I will start. I will start now. In last lecture, yes, is everybody looking here at the screen? Hello. Yes, sir. Okay. So we'll start now. So in last lecture, we have started with the unit number 2, that is C++ and its basic programming concept. How we are going to write a C++ program into the compiler and how we are going to execute it. So with this, we started with the overview. Then we have gone through the program structure. Like program structure म्हणजे काय की तुम्ही प्रोग्राम कसा लिहायचा. सो त्याच्यासाठी काय स्टेप आहेत. सो सुरुवातीला हेडर्स द्यायचे. हेडर्स इन द सेन्स कमेंट सेक्शन कशासाठी तर जिथे म्हणजे तो प्रोग्राम कशासाठी लिहिलाय आणि त्याच्याबद्दलची जी काही एक्स्ट्रा माहिती असेल ते तुम्ही कमेंट सेक्शन मध्ये यूज करताय. देन वी हॅव नेक्स्ट सेक्शन ॲज द डिक्लेरेशन, ग्लोबल पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन. बरोबर, तिथे प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव्ह वगैरे तुम्ही डिफाईन करताय to fetch the inbuilt functionalities, inbuilt function from the header files. Then you are going to define the main function. After defining the main function, in the body of main function, you are going to like do some basic tasks. It may be a simple statements, or it may be like in the form of conditional statements, or you can say like the logic related part. Okay, so it is covered in the body of your main function. Okay, so we have a namespace. Namespace is there to like store a memory for your C program, and from there it can fetch the data as per the requirement. Thereafter we have seen identifiers. Identifier म्हणजे काय, it's nothing but a naming convention. In last lecture we have seen थोडक्यात नाव द्यायचे, पण कशाला आपण नाव देऊ शकतो. एक आहेत आपल्याकडे व्हेरिएबल्स आहेत, फंक्शन्स आहेत. We can give name to the array, we can give name to the pointers. Okay, so these are the different structures where we can assign some names. आता हे नाव देताना काय की आपल्याकडे we need to have certain rules. काहीतरी रूल्स फॉलो केले पाहिजेत आपण या प्रत्येक स्ट्रक्चरला नाव देताना. So what are those rules? Yes, can anybody try to recall it? We have seen in last lecture. Yes, any one of you? Can anybody tell me what are the rules for identifier? आपण बघितलं होतं एरर कधी येतो, म्हणजे कुठल्या प्रकारचं नाव दिलं तर एरर वगैरे येतो. Yes, anyone? Try to recall. ओके, आयडेंटिफायर म्हणजे काय ते समजलं का तुम्हाला? येस, आयडेंटिफायर म्हणजे समजलंय का? हॅव यू अंडरस्टूड द आयडेंटिफायर? आयडेंटिफायर, व्हॉट इज आयडेंटिफायर? हॅलो, yes, no?
काहीतरी रिस्पॉन्स असेल. एम आय ऑडिबल? Yes, sir. ओके. देन व्हॉट इज आयडेंटिफायर? आयडेंटिफायर म्हणजे काय सांगा. नंतर वाटलं आपण परत एकदा रिवाइज करू. Okay, we will not go ahead if you stuck at one point, but let me know you stuck at some place. म्हणजे असं नको व्हायला की तुम्ही हो पण म्हणत नाही आणि नाही पण म्हणत नाही, मी आपलं चाललोयच पुढे. ओके, सो इफ यू डोंट अंडरस्टँड प्लीज लेट मी नो दॅट वी नीड टू रिवाइज इट वन्स अगेन. करायचं परत एकदा रिवाइज? Yes, sir. ओके. आयडेंटिफायर्स म्हणजे काय? इट्स नथिंग बट अ नेमिंग कन्व्हेन्शन. म्हणजे एखाद्या गोष्टीला जर नाव द्यायचं असेल तर त्याला आपण काय म्हणतात, या प्रोग्रामिंग मध्ये काय म्हणतो त्याला? आयडेंटिफायर्स. आणि आपल्या रेग्युलरच्या वर्ड मध्ये काय म्हणतो? नाव ठेवण्याचा कार्यक्रम. बरोबर. तर आता ह्या नाव ठेवण्याच्या कार्यक्रमाला इथं प्रोग्रामिंग मध्ये काय म्हणतायत? आयडेंटिफायर्स. तर ह्याच्यासाठी एक काही रूल्स आहेत की कशा पद्धतीने तुम्ही नाव ठेवू शकता. तर कोणाकोणाचं नाव ठेवायचं आपल्याला? कुठले कुठले स्ट्रक्चर आहेत आपल्याकडे की ज्यांचं आपण नाव ठेवू शकतो? एक आहे फंक्शन, दुसरा आहे व्हेरिएबल, तिसरा आहे मे बी अरे, फोर्थ आहे मे बी पॉइंटर्स किंवा इनमरेटर. हे जे काही स्ट्रक्चर्स आहेत, तर ह्या सगळ्या स्ट्रक्चरला आपण काहीतरी नाव द्यायचे, बरोबर. आणि ते नाव द्यायचं पार्टला काय म्हणतात? आयडेंटिफायर. मग आता हे नाव कुठल्या पद्धतीने आपण देऊ शकतो? तर सगळ्यात सुरुवातीला आपण बघितलं, ओके, हिअर आय विल राईट नाव. ओके, हिअर सो डेटा टाईप तर आता सगळ्यांना माहिती आहे, इंटिजर. अँड लाईक here let's say I use the variable a is equal to 10. Just we'll take the same example which we have discussed in the last lecture. बरोबर. आता a हा काय आहे? व्हेरिएबल. 10 ही काय आहे? व्हॅल्यू. किंवा यालाच प्रोग्रामिंग मध्ये काय म्हणतात अजून? लिटरल्स. ओके, लिटरल्स म्हणतात याला. ही जे इथे मी 10 लिहिलंय, व्हॅल्यू इन द सेन्स लिटरल्स. ओके, पण लिटरल्स हे एक थोडस रेअरली वर्ड यूज केला जातो, तो पण तुम्हाला एक माहित असावा. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कॉल्ड इट ॲज अ व्हॅल्यूज. ओके, सो ही व्हॅल्यू काय झाली? ह्या व्हेरिएबलला असाइन झाली. पण ती व्हॅल्यू व्हेरिएबलला असाइन होती म्हणजे काय होते? ओके, आय विल ट्राय टू रिवाइज ऑल द कन्सेप्ट फ्रॉम द लास्ट लेक्चर. आता ह्या व्हेरिएबलला काय, हा कुठला ऑपरेटर आहे? इक्वल टू म्हणजे असाइनमेंट. ह्या असाइनमेंट ऑपरेटरच्या राईट हँड साईडला जे काय असेल ती व्हॅल्यू ही लेफ्ट हँड साईडला जे काय असेल त्याला असाइन होती. आता इथे राईट हँड साईडला काय आहे? 10 आणि लेफ्ट हँड साईडला काय आहे? ए. ए हा आपला व्हेरिएबल आहे. आता त्याला व्हेरिएबल कसं म्हणायचं? इट इज डिफाइंड विथ द डेटा टाईप. ओके, डेटा टाईप नंतर तुम्ही जे काही लिहिणार त्याला काय म्हणतात? व्हेरिएबल्स. ओके, सो या व्हेरिएबलला ही 10 व्हॅल्यू असाइन झाली. अँड असाइन झाली म्हणजे काय झाली की ती कुठल्या तरी एका मेमरी ऍड्रेसला स्टोअर झाली. ओके, ती कुठल्या तरी एका मेमरी ऍड्रेसला स्टोअर झाली. तर मेमरी ऍड्रेसला आपण स्टोअर झालेली कसं बघू शकतो? आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितले, एम्परसेंट यूज ऑफ ऍड्रेस ऑपरेटर. बरोबर. तर तिथून आपण काय बघू शकतो? ती कुठल्या मेमरी ऍड्रेसला स्टोअर झाली आणि किती स्पेस हे 10 स्टोअर करण्यासाठी वापरली हे कसं बघणार? वी हॅव साईज ऑफ ऑपरेटर. बरोबर. लास्ट टाइम आपण बघितलं लेक्चर मध्ये, साईज ऑफ ऑपरेटरनी काय करतो आपण? हा जो टाईप आहे, तर या टाईपची व्हॅल्यू स्टोअर म्हणजे इंटिजर टाईपची व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी मेमरीमध्ये किती स्पेस रिझर्व झाली आहे ते आपण फाइंड आउट करतो. बरोबर. तर हे सगळं झालं ह्या स्टेटमेंटचं मिनिंग. दिस इज अ टाईप ऑफ डेटा, दिस इज अ व्हेरिएबल, दिस व्हेरिएबल इज होल्डिंग दिस टाईप ऑफ डेटा. ए हे व्हेरिएबल काय करते? इंटिजर टाईपचा डेटा होल्ड करते. इंटिजर म्हणजेच काय? पूर्ण संख्या. आता इथे किती आहे? 10. सो ए हे व्हेरिएबल काय करते? 10 ही हा नंबर 10 ही व्हॅल्यू काय करते? स्टोअर करते. ओके, कुठल्या मेमरी ऍड्रेसला? देर इज समथिंग इन युअर मेमरी ऍड्रेस. तुमच्या मेमरी ऍड्रेस मध्ये एक ऍड्रेस असेल ते तिथे स्टोअर करते. आणि किती जागा रिझर्व केली आहे? 4 बाइट्स, ऍज इट इज ऑफ टाईप इंटिजर. फ्लोट असेल तर अगेन 4 बाइट्स. कॅरेक्टर असेल तर आपण बघितलं लास्ट लेक्चरला 1 बाइट. ओके, आता हे झालं या लाईनचं मिनिंग. आपण काय बघतोय? आयडेंटिफायर्स म्हणजेच नाव द्यायच्या डिफरंट वेज टू गिव्ह अ नेम. आता मी इथे ए दिलंय, सो यू मे टेक दिस ॲज अ एक्स. तुम्ही इथे एक्स देऊ शकताय. और लेट मे बी हिअर इट मे बी लाईक SY इलेक्ट्रिकल. मी कुठलंही नाव देऊ शकतो, पण ते नाव देताना परत काय की सर्टन रूल्स आय नीड टू फॉलो.
तिथे मला काय करायला लागतात, सर्टन रूल्स फॉलो करायला लागतात. ओके, आता इथे काय करतो मी, हे जे 10 कशाला, आता हे जर सेंटेन्स बघितलं लाईन नंबर 7, तर लाईन नंबर 7 मध्ये काय दिसतंय तुम्हाला, 10 व्हॅल्यू ही कुणाला असाइन झाली, SY इलेक्ट्रिकलला, SYELE या वर्डला, बरोबर का? हॅलो, येस सर. ओके, या व्हेरिएबलला ती असाइन झाली आणि मला काय करायचंय, ती व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची. ओके, मी इथं डबल इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये सी आउट हे काय प्रीडिफाईन फंक्शन आहे, कशासाठी, तर डिस्प्ले करण्यासाठी. प्रोग्राम मध्ये जे काय होईल ते डिस्प्ले करण्यासाठी कुठलं फंक्शन आहे, सी आउट. ह्याच्या डबल इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये जे काय लिहिल मी, ओके, आय विल राईट नाव द व्हॅल्यू इज इक्वल टू, आणि ती व्हॅल्यू मला डिस्प्ले करायची, तर मी काय करेल, तुम्ही कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केली, या व्हेरिएबल मध्ये, ते व्हेरिएबल मी इथे यूज करेल. ओके, आता मी रन केला प्रोग्राम, चेक करा, द व्हॅल्यू इज इक्वल टू, आणि इथे काय घेतोय तो, त्या व्हेरिएबलची, हे जे व्हेरिएबल आहे त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू घेतोय. ओके, नाव आता हे जे इथं नाव दिलंय मी, हे नाव देण्यासाठी काय आहे, रूल्स आहेत, त्याला काय म्हणतात, रूल्स ऑफ आयडेंटिफायर्स. नाव द्यायचं म्हणजे काय करतोय मी, आयडेंटिफायर यूज करतोय, आणि हे काय आहे, हे एक व्हेरिएबल आहे. तर व्हेरिएबल किंवा इथली जी मेन फंक्शन आहे, किंवा अजून जर तुम्ही मेथड यूज करत असाल, किंवा असा एखादा सपोज ओके, असं एखादं जर अरे डिफाईन करत असाल, तर हे जे काय नाव देता येते इथं तुम्ही, हे झालं, आता हे झालं अरेचं स्ट्रक्चर, हा झालं सिंपल व्हेरिएबल, हे झालं फंक्शन, हे झालं फंक्शनचं नाव. ओके, हे जे काय आपण नाव देतोय, इथे दिलंय मी मेन नाव दिलंय, देऊ शकतो. ओके, सिम्पली आय विल पुट नाव लेट्स से SY. ओके, किंवा इथे मी नाव दिलंय SY इलेक्ट्रिकल. ओके, हे जे काय नाव द्यायचं आहे, तर याला काय म्हणतात, इथे आयडेंटिफायर्स. कशाला नाव देऊ शकतो मी, अरे टाईपला नाव देऊ शकतो, त्याच्यानंतर व्हेरिएबलला मी नाव देऊ शकतोय, त्याच्यानंतर मी आता आपण बघितलं फंक्शनला नाव देऊ शकतोय, पॉइंटर्सला नाव देऊ शकतोय, बरोबर. ह्या नाव द्यायच्या पद्धतीला काय म्हणतात, आयडेंटिफायर्स. आणि हे नाव कसं देऊ शकतो, आता त्याच्यासाठी रूल्स आहेत. सो रूल नंबर 1 काय होतं सांगा मला, कोण सांगू शकेल? इथे आठवतंय, कुठलंही नाव नंबरनी सुरू होणार नाही, आठवतंय का? येस सर. ओके, सो इफ आय यूज दिस 1 ELE, ओके, इथे मी SYELE करून बघितलंय, ते एक्झिक्यूट झालं. आता इथे बघा, मी 1 SYELE केलं, okay, I think I will copy it, I will refresh the browser once again as it gets stuck in between. Okay, इथे चेक करा काय एरर आला. येस, एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाईड ID. इथे काय झालं बघा, न्यूमरिक कॉन्स्टंट यूज केलाय कुठं, तर व्हेरिएबलच्या सुरुवातीला. सो दिस इज नॉट अलाउड. ओके, म्हणजे कुठलंही व्हेरिएबलचं नाव असू द्यात, किंवा फंक्शनचं नाव असू द्यात, किंवा अरेचं नाव असू द्यात, इट विल नॉट स्टार्ट विथ एनी ऑफ द नंबर. बट इफ यू विश टू यूज द नंबर, म्हणजे तुम्हाला वेगवेगळे व्हेरिएबल यूज नाही करायचे. आता इथे मी काय करतो, आय विल टेक एक्झाम्पल A1. आय हॅव वन व्हेरिएबल, and instead of like I use some other variable, I use here A2. तुम्हाला नंबर यूज करायचा आहे, म्हणजे तुम्हाला वेगवेगळे व्हेरिएबल यूज करायचे नाहीयेत, आणि एकच व्हेरिएबलला काय करायचं तुम्हाला, ENDL. Okay, why I have used here ENDL? ENDL is nothing but it will mark as end of the line. इथे काय होईल, व्हॅल्यू प्रिंट केल्यानंतर पॉइंटर विथ दिस ENDL फंक्शन इट विल गो टू द नेक्स्ट लाईन. जर हे नाही लिहिलं तर काय होतं, एकदा ते पण एकदा चेक करू आणि मग ENDL वापरू. ओके, आता इथे बघा मी काय केलंय, A1 आणि A2. आपण काय म्हटलेलो सुरुवातीला, की नंबरने सुरू होत नाही, व्हेरिएबलचं नाव असू देत, किंवा फंक्शनचं असू देत, किंवा अरे किंवा पॉइंटर असू देत. तर हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत, याचं नाव हे नंबरने सुरू होत नाही, पण मला नंबर वापरायचंच आहे.
Okay, like this way, A1, A2. Just check whether it executes. Yes, it executes. It allow to execute. इथे बघा, the value is equal to 10, the value is equal to 20. आता 20 कोणाची व्हॅल्यू आहे A2 व्हेरिएबलची आणि 10 कोणाची व्हॅल्यू आहे A1 व्हेरिएबलची. पण इथे काय झालं, ते एक सलग प्रिंट झालं बघा. इथे A1 नंतर काय झालं, ही सेकंड लाईन पण कॉल झाली. तर तसं नकोय मला. So what I will do, I will use here ENDL. That means आफ्टर A1 म्हणजे 10 प्रिंट केल्यानंतर काय करा, ती लाईन एंड करा आणि पॉइंटर नेक्स्ट लाईनला न्या. ओके, इथे 10 नंतर काय झालं, पॉइंटर नेक्स्ट लाईनला आला आणि नेक्स्ट लाईन एक्झिक्यूट झाली. ओके, सो व्हॉट यू अंडरस्टूड विथ दिस, द नेम ऑफ आयडेंटिफायर्स म्हणजे आयडेंटिफायर डिफाईन करताना म्हणजे किंवा एखाद्या व्हेरिएबलला किंवा फंक्शनला किंवा अरेला नाव देताना काय की नंबरने सुरुवात होत नाही, पण नंबर तुम्ही मध्ये कुठेही यूज करू शकता. इथपर्यंत समजलं का? Yes, sir. ओके, सो दिस इज हिअर वी हॅव टू रूल्स. इथे आपण दोन रूल बघितले. कुठले? की व्हेरिएबलचं नाव असतं किंवा नाव देताना म्हणजे आयडेंटिफायर्स, इट विल नॉट स्टार्ट विथ द नंबर बट आय कॅन यूज नंबर इन बिटवीन द नेम ऑफ आयडेंटिफायर. मी नंबर त्या ह्याच्या व्हेरिएबलच्या. ओके, आय विल टेक एक्झाम्पल अगेन. A1 BC, A2 BC. ओके, म्हणजे आता आपण लास्टला बघितलं, आता आपण इन बिटवीन पण बघूयात. ओके, वेदर इट वर्क्स. इट वर्क्स ऍक्च्युली. फक्त कंडिशन काय की सुरुवातीला नंबर यायला नको, ती एकच कंडिशन आहे. ओके, इथे बघा बरोबर, मध्ये वापरा किंवा शेवटला वापरा, देर इज नो इफेक्ट ऑफ नंबर इन द व्हेरिएबल, बट तो नंबर तुमचा सुरुवातीला नकोय, ही पहिली कंडिशन आहे. दिस इज फर्स्ट रूल ऑफ आयडेंटिफायर. नाव देताना हा पहिला रूल आहे की नंबरने तुमचं व्हेरिएबलचं नाव किंवा नंबरने कशाचंही नाव सुरू होणार नाही. ओके, नाव सेकंड केस आपण काय बघितली होती? येस, सेकंड केस आपण बघितली होती की स्पेशल सिम्बॉल्स. ओके, as like exclamatory sign, at the rate, then you can say, एकच मिनिट मी लाईन रिमूव्ह करतो. at the rate, exclamatory sign. ओके, here I will use in comment मध्ये यूज करतो म्हणजे ते लक्षात येईल. this is exclamatory sign, this is at the rate symbol, this is hash, this is dollar, this is percentile, this is raise to operator, this is ampersand, this is like the other operators. Okay, like this way, the or operator. So यापैकी कुठल्याही स्पेशल सिम्बॉल्सने तुमचा व्हेरिएबलचं नाव किंवा आयडेंटिफायर स्टार्ट होणार नाही. ओके, एक एक्झाम्पल घेऊन बघूयात. ओके, आउट ऑफ दिस आय टेक दिस ऍज ऍट द रेट. इथे व्हेरिएबलच्या स्टार्टला काय केलं मी? ऍट द रेट ABC, अँड सेम आय एम गोइंग टू यूज हिअर ऍट द ABC. ओके, जस्ट चेक. सो इट गिव्स मी an error because special symbols at the start of identifier is not allowed except which one? अंडरस्कोर सोडून बाकी कुठल्याही, इथे बघा अंडरस्कोर सोडून हे जे मी इथे लिहिले त्या बाकी कुठल्याही स्पेशल सिम्बॉल्सनी तुमचं आयडेंटिफायरचं नाव स्टार्ट होत नाही. ओके, आय विल चेक विथ द अंडरस्कोर. जसं इथे अंडरस्कोर लिहिलंय अंडरस्कोर ABC, तसंच मी इथे पण लिहिलंय तो कॉल करताना अंडरस्कोर ABC. जस्ट चेक, इट एक्झिक्यूट्स. एक्सेप्ट अंडरस्कोर, the identifier name will not be start with any of the special symbols. कुठले दोन रोल बघितलेत आता आपण? एक तर नंबरने स्टार्ट होणार नाही आणि दुसरा स्पेशल सिम्बॉल्सने स्टार्ट होणार नाही. बट परत एकदा, स्पेशल सिम्बॉल्स मध्ये एक्सेप्शन काय आहे की इट कॅन स्टार्ट विथ अंडरस्कोर. अंडरस्कोर जर तुम्ही यूज केला असेल ऍट द स्टार्ट ऑफ युअर आयडेंटिफायर नेम, yes, it is accepted only with underscore. अंडरस्कोर हे एकच स्पेशल सिम्बॉल आहे की ज्याने तुमचं लाईक नेम स्टार्ट होऊ शकेल, म्हणजे आयडेंटिफायर स्टार्ट होऊ शकेल. अदरवाइज विथ स्पेशल सिम्बॉल वी कॅनॉट स्टार्ट द नेम. पण जर मला
आता सपोज @ असं मध्ये कुठेतरी वापरायचं असेल तर होतंय का? जस्ट चेक अगेन. So what we came to know here, we cannot use a special symbols name into the name of identifier. जसं तुम्ही नंबरला नंबर पहिल्या पोझिशनला सोडून दुसरीकडे कुठेही यूज करू शकत होता, तसे हे स्पेशल सिम्बॉल्सला नाहीये. स्पेशल सिम्बॉल्स तुम्ही तुमच्या आयडेंटिफायरच्या नावामध्ये यूज करू शकत नाही. ओके, एक्सेप्ट अंडरस्कोर. अंडरस्कोर तुम्ही कुठेही यूज करू शकताय. हे बघा मी इथे आता यूज करतो A_BC. Here I will use A_BC. Okay, so make a note, you cannot use special symbols in a name of identifiers. मग ते व्हेरिएबलचा असू द्यात किंवा फंक्शनचा असू द्यात किंवा array declarationचा असू द्यात किंवा pointer declarationचा असू द्यात. So these special symbols are not used as a part of identifiers. Okay. One, I cannot have a space in identifier. आयडेंटिफायर म्हणजेच काय, एखादं व्हेरिएबल असेल किंवा फंक्शन असेल किंवा अरे असेल तर ते नाव लिहिताना मध्ये स्पेस यायला नको. ओके, जस्ट चेक. इथे स्पेस दिला, तसंच मी काय केला, कॉल करतानाही स्पेस दिला. बघा काय होते. ओके, अनएक्सपेक्टेड initializer before BC variable. ओके, A was not declared. म्हणजेच काय झालंय की इथे बघा A हा सेपरेटली ट्रीट होतोय, पण सेपरेटली कधी होणार, जर मी इथं कॉमा दिलं तर. बरोबर, पण मी इथं कॉमा पण नाही दिलं. म्हणजेच काय झालं, स्पेस इंडिकेट्स देर इज अ लाईक मीन्स इथे काय झालं, हा A एंड झालाय and I have one more something like BC, so it don't indicate as the variable. हे पूर्ण काय होत नाही, व्हेरिएबलचं नाव होत नाही. ओके, सो स्पेस जर तुम्हाला असं डिफरन्सच करायचा असेल तर तुम्ही कसं करू शकता. लेट्स से इन्स्टेड ऑफ ABC यू हॅव फर्स्ट नेम. हे असं एक व्हेरिएबल आहे आणि तुम्हाला हे थोडंसं फर्स्ट वेगळं आणि नेम वेगळं दाखवायचंय, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये असं स्पेस नाही यूज करू शकत. तुम्ही काय करू शकताय, यू कॅन मेक डिफरन्स विथ अंडरस्कोर. मग ते तुम्ही कशाने तो डिफरन्स दाखवू शकताय, अंडरस्कोरने. फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. ओके, तुम्हाला तुमच्या व्हेरिएबलच्या नावावर जर थोडासा असा काही डिफरन्स दाखवायचा असेल की पहिला पार्ट वेगळा आणि दुसरा पार्ट वेगळा, तर त्याच्यामध्ये स्पेस अलाउड नाहीये. स्पेस तुम्ही कशाने ओव्हरकम करू शकताय, अंडरस्कोरने. ओके, यू कॅन चेक हिअर. I think today I have a little slow network. Okay, the value is equal to 10. One more rule we have, we cannot use these reserved keywords as the name of variable. बरोबर, आता रिझर्व्ड कीवर्ड कुठे इथे जर बघितलं तुम्ही, इन्क्लूड आहे, युजिंग आहे, इंट आहे. बरोबर, सो आय कॅनॉट यूज द सेम नेम ऍज माय व्हेरिएबल नेम. इथे बघा मी इंट जर यूज केलं. ओके, इथे चेक करा. आता मी प्रोग्राम रन करतोय, काय झाला, एरर आला. बट instead of small int I can use capital int. Instead of small int I can use capital int. Okay, because small int has a different meaning and capital int has a different meaning. Okay, so it gives me the result. Okay, so have you understood these 4 rules, everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, it's fine. Okay, just a minute. आहेत ना.
Okay, so this is about the identifiers. आता त्याच्यानंतर व्हेरिएबल type of it. Okay, so this is all about the identifiers. हे झाले. त्याच्यानंतर okay, so identifiers and variables we covered just now, and we will now move back to our program. So program काय दिला होता मी तुम्हाला? So I will write it here in the above part. Name, then I have division, I have name, division, roll number, program. Okay, then what is the name of, like here you can write your name. Here you can write your name, then you can write your division, that is SY. After that, your roll number, and then the name of program. Okay, now what program we are going to look here is the addition, subtraction, multiplication, and the division. Okay, so I will write it here, calculation. Okay, and in bracket I will use plus, comma, minus, comma, star, comma, division. Okay, so many of you use correctly plus and minus. Okay, I will use again here integer, let's say is equal to 20, b is equal to 40. Okay, so I get many response from your side, but आता काही जणांना काय झालं की याच्यामध्ये थोडीशी अडचण आली, मल्टिप्लिकेशन अँड द डिव्हिजन. तर तुम्ही मल्टिप्लिकेशन वगैरे करताना काय केलं इथे, let's say C, I will take the variable to hold the result. Okay, C is equal to A into B. आता काही जणांनी इथे काय यूज केलेला, X यूज केला. म्हणजे जसं आपण रेग्युलर मॅथमॅटिक्स मध्ये यूज करतो मल्टिप्लिकेशन साठी, एक्स असेल, बरोबर. एक्स म्हणजेच काय की इट्स अ साइन ऑफ मल्टिप्लिकेशन, ते यूज करतो आपण. पण ते जर यूज केलं तुम्ही तर इथे ते एक्झिक्यूट होत नाही प्रोग्राम. ओके, आय विल ट्राय हियर. सी आउट मल्टिप्लिकेशन इक्वल टू मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल टू, here I am going to, आता ही व्हॅल्यू कशात स्टोर झालेली असेल म्हणजे एक्झिक्यूट झालं तर सी मध्ये. जस्ट चेक, I try to run, what it gives me, it was not declared. डिक्लेअर्डच केलेलं नाही मी, हा जो सिम्बॉल आहे इथे एक्स ट्रीट होतं. इथे जसं तुम्ही मॅथमॅटिक्स मध्ये मल्टिप्लिकेशन करता ते क्रॉस साईननी, सो इथे क्रॉस म्हणजे एक्स नाहीये. ओके, थोडस लक्षात घ्या, इथे तुम्ही स्टार यूज करा. तुमच्या कीपॅड मध्ये जो स्टार येतो तो म्हणजे स्पेशल सिम्बॉल्स मध्ये येतो बघा तो, तर तो स्टार यूज करा, ए स्टार बी. ओके, नाउ चेक, you will get this multiplication 20 into 40, it gives me 800. Okay, 20 into 40, 800 is going to be assigned to the C variable, and C variable I'm going to take here for the print. Okay, so it will print 800. Okay, तसंच इथे डिव्हिजन करताना पण काय झालंय की काही स्टुडंटला थोडासा इथे प्रॉब्लेम आलाय. A division B. Okay, and answer will be saved here into the C. Check kara. 40 divided by 20, it gives me 2. Okay, तर इथे तुम्ही मे बी फॉरवर्ड स्लॅश यूज केलेला आहे या पद्धतीने. सो या पद्धतीने जर केलं तर परत काय ते तिथे एरर येते.
ओके, सो अशी एक एरर येते बरोबर का, तर तुम्ही इथं रॉंग सिम्बॉल यूज केलाय. डिव्हिजन साठी बॅकवर्ड स्लॅश जो आहे तो यूज करायचा. सॉरी. ओके, सो इट विल गिव्ह यू द करेक्ट आन्सर. फक्त हे काही स्टुडंटला याच्यामध्ये थोडासा इश्यू आलता की मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन साठी. मल्टिप्लिकेशन साठी स्टार यूज करा आणि डिव्हिजन साठी फॉरवर्ड स्लॅश यूज करा. ओके. Otherwise, many of you have tried well and you got an answer. Now, see, but what you have implemented, you implemented all those four programs differently. हे तुम्ही चारही programs काय केले different use केले. So we can म्हणजे तुम्ही दोन लाईनचेच काय केले, चार वेगळे प्रोग्राम केले. आपण एकाच प्रोग्राम मध्ये करू शकतो बघा. C is equal to, okay, I will do it for this. A plus B, C out. Okay, here I will use double DI equal to C. Okay, I will use here end of line to move cursor to the next line. Okay, so now I hope you understood this, the use of E and DL. Here I will use, okay. So A minus B subtraction, here I will write then I have here A into B multiplication. Here I will use now B divided by A division. Okay, and all results of all those operations are saved here into the C variable. That means here in C variable. Okay, now I'm going to call it to display the result. Okay, you will check. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Actually, I'm getting a late response from this web server, so that is what I confirmed whether I'm reaching to you or not. Okay, I will copy this. I will do refresh it. I will execute once again. Yes. So addition equal to 60, subtraction equal to, yes, 20 minus 40, that is minus 20. 20 into 40, it gives me 800, and the division is like this. Okay, now in last lecture also I mentioned why I have not gone for A divided by B. Okay, now today we will do it. आता इथे बघा मी A divided by B करतोय. Okay. Okay, I will keep the same. A divided by B करतोय. Check करा आता काय येते आन्सर. See, it gives me 0. Why? Okay, who will tell me? Okay, I will instead of telling, like I will do it here on Calci. $20 divided by 40. बरोबर ना, असंच करतोय ना आपण. A म्हणजे किती, 20 divide 20 भागिले 40. Okay, 20 divided by 40. 20 divided by 40. Now check. It gives me 0.5. Is it so? बरोबर का? 0.5 मिळतंय का मला? Yes, sir. But if you check the output, it gives me 0. Why is it so? Subtraction. No, subtraction is fine. इथे बघा, इथे किती आहे? 20 and B is 40. 20 minus 40 and the sign of largest value. Subtraction चा रूल काय माहिती तुम्हाला? सबस्ट्रॅक्शन करताना सबस्ट्रॅक्शन करायचे आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं. सो इथे आता 20 आणि 40. 20 minus 40. 40 चं साइन कुठलं येते? मायनस. सो -20. इट विल बी द आन्सर. बट माझा क्वेश्चन इथला आहे, इथं किती आलंय बघा, ते हे आन्सर बरोबर आलंय. -20 बरोबर आलंय तिथे.
multiplication बरोबर 20 into 40 it gives me 800. Addition 20 plus 60 it gives me the 20 plus 40 it gives me 60. ते पण बरोबर आहे. But if you check this division, a divided by b, 20 divided by 40, calculator gives me 0.5 आणि प्रोग्राम काय देतोय मला 0 देतोय. असं का बरं सांगा. Okay, if I do b divided by a, okay, जर मी b divided by a केलं म्हणजेच काय, ओके, क्लिअर दिस. b ची व्हॅल्यू किती आहे 40 डिवाइड बाय 20, it gives me 2. Okay, now check 40 here divided by 20. इथे चेक करा, येत आहे का बरोबर? Yes, sir. But why it is giving wrong for this a divided by b? मग a divided by b ला हे wrong का देत आहे? म्हणजे सर ही व्हॅल्यू इंटिजर आहे सर, फ्लोट नाही आहे. एकदम करेक्ट. सी, आता सी हा कुठल्या टाईपचा व्हेरिएबल आहे? इट इज ऑफ टाइप इंटिजर, बरोबर. अँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इंटिजर टाइप ऑफ व्हॅल्यू? इट विल गिव्ह मी द कंप्लीट व्हॅल्यू ओनली. ती पूर्ण संख्या असेल तरच ती व्हॅल्यू प्रिंट करेल. मग आता इथे 0.5 याच्यामध्ये पूर्ण संख्या कुठली येते? 0, बरोबर का? येस सर. हॅलो, ओके. सो इट गिव्स मी द इंटिजर व्हॅल्यू ओनली 0. पूर्ण संख्याच काय येते इथं आउटपुट मध्ये. आपण काय करूयात, थोडेसे इथे व्हॅल्यू चेंज करूया. थोडीशी मोठी व्हॅल्यू घेऊयात. लेट्स से a डिवाइड बाय 20 इथे घेऊयात आपण. ओके, 10 घेऊयात. नाही, तर ते 0.6. मला असं एक सांगा की 1.5 वगैरे येईल असं. Okay, 15. I will take a as a 15 and b as a 4. Okay, आता हे बाकीचं प्लस मायनस आणि इंटू याच्याकडे जास्त लक्ष देऊ नका. इथे फक्त आपण डिव्हिजन कडे लक्ष देऊ. a किती आहे? 15 डिवायडेड बाय 4. ओके, वी गेट टू नो 15 डिवायडेड बाय 4 इट गिव्स मी 3.75. आता याच्यामध्ये पूर्ण संख्या किती आहे? 3. सो माय डिव्हिजन विल बी 3. जस्ट चेक. येते लक्षात आता येते? हॅलो, येस सर. जस्ट चेक इफ आय मेक इट ॲज अ फ्लोट. Okay, so if I run the program, इथे काय झालंय, इथे थोडस एक मिनिट. I need to mention all those as a type of float. 15 point, let's see. ओके, आता मिळालं तुम्हाला 3.75. येस सर. For that I need to mention a of type float, b of type float, and c again it is of type float. Okay, so this is म्हणून मी सुरुवातीला सांगितलं होतं की थोडस आपण एक b डिवाइडेड बाय a करूया, कारण b मी घेतला होता आय थिंक 20 or and a was 10. So it gives me a complete number, so that I ask you to go for b divided by a, because I need to explain why it goes like this way. Okay, so आता इथं आपल्याला पाहिजे ते एक्झॅक्ट आउटपुट आलं का आलं? बिकॉज आय हॅव टेकन द टाइप ऑफ व्हॅल्यू ॲज फ्लोट. मी इथं फ्लोट टाइपचं व्हेरिएबल घेतलेत सगळे, बरोबर. सो जे काय आउटपुट येणार ते फ्लोट मध्ये ऍक्सेप्टेड असेल. अदरवाइज इफ आय डिफाइन इट ॲज अ टाइप ऑफ इंटिजर, so it will give me only this 3. Okay, which is not a correct answer. Okay, so this is the thing. Now what we will do today, we will go for one more exercise. Okay, now this type of values are called as static values. आता इथे जे काय मी दिलेत, हे ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत,
Okay. Okay, for our simplicity, A divided by B, we will keep as a simple. आता ह्या टाइपचे जे काही व्हॅल्यूज या डिफाईन झालेत, इथे काय म्हणतात त्याला स्टॅटिक व्हॅल्यूज. ओके, और कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज फॉर व्हेरिएबल ए. बट असं नेहमी तुमचं जर तुम्ही हा किती वेळेस जरी प्रोग्राम रन केला तरी काय इथं आउटपुट चेंज होणार का? नाही होणार. 60च असेल ऍडिशन, 40 अधिक 20 केलं तर नेहमी 60च येणार. ते कधी 100 होणार नाही किंवा कधी 10 होणार नाही, बरोबर. But what I want to make it here, I wish to make it for the user. I wish to get the value from the user. मला ह्या व्हॅल्यू कुठून युजर कडून घ्यायच्यात की 2 नंबर प्रोव्हाइड करा आणि त्या 2 नंबरची मी काय करेल, ऍडिशन करेल. ओके, सो फॉर दिस व्हॉट आय विल डू नाउ, आय विल मेक अ कमेंट फॉर दिस. We'll now go to next slide. Just check this program we have seen, addition of this program we have seen. We are going for this program. Okay, that means our third problem statement. So what is that third problem statement? Here, implement a program to display addition of two numbers. Take numbers from the user कडून नंबर घ्यायचा आहे मला. तर तो कसा घेणार, इथे चेक करा. मग युजर कडून घ्यायचा आहे तर त्यासाठी काय करायला लागेल, ऑपरेटर कुठला आपल्याकडे, सी इन. आपण एक व्हॅल्यू कशात स्टोअर केली, ते सुरुवातीला घेतली होती a इज इक्वल टू 40, पण आता इथे कमेंट केली म्हणजे a ची व्हॅल्यू मला काय करायला लागेल, युजर कडून घ्यायला लागेल a. ओके, त्याच्यानंतर इथे काय करतो मी, दुसरे व्हेरिएबल कुठले घेतले आपण, b, सी इन b, हे दुसरे व्हेरिएबल घेतले, बरोबर. जी व्हॅल्यू इथून मी युजर कडून घेईल ती a या व्हेरिएबलला असाइन होईल पहिली व्हॅल्यू, आणि दुसरी व्हॅल्यू कुणाला असाइन होईल, b व्हेरिएबलला. आणि a व्हेरिएबल आय एम गोइंग टू डू फॉर ऍडिशन a प्लस b, बरोबर. ह्या यांची काय करणार मी, ऍडिशन करणार आणि ती कशात स्टोअर करतोय, सी मध्ये. चेक करा. ओके, इथे कर्सर ब्लिंक होतोय म्हणजे काय की तुम्हाला एक व्हॅल्यू विचारतोय. मी व्हॅल्यू देतो 40 आणि इथे देतो 20. बघा 40 ऍडिशन इज 40 प्लस 20 60, 40 प्लस 20 सॉरी 40 मायनस 20 20, 40 इंटू 20 800, 40 डिवायडेड बाय 20 इट गिव्स मी 2. पण आता इथे हा नंबर द्यायचा आहे. आता हा प्रोग्राम मी लिहिलाय त्याच्यामुळे मला समजतंय की इथे मी पहिला नंबर घेतला आणि हा दुसरा नंबर घेतलाय. मग त्याच्यासाठी आपण काय करूयात, थोडस इथे मेसेज देऊयात आधी. मेसेज कुठल्या फंक्शनने देतात, सी आउट. तर मेसेज काय द्यायचा आहे मला इथे, एंटर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, आणि तो फर्स्ट नंबर काय असेल, तो असणार आहे माझा, म्हणजे इथे जो व्हॅल्यू देईल तो असणार माझा ए. तसंच मी काय करतो, पहिला नंबर देऊन झाल्यानंतर मी परत एकदा विचारतो, एंटर सेकंड नंबर. एंटर सेकंड नंबर इज इक्वल टू, म्हणजे मला दुसरा एक नंबर द्या आणि तो दुसरा नंबर मी इथे प्रोव्हाइड करेल. बघा, ओके, एंटर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, हियर आय एम गोइंग टू प्रोव्हाइड 40. एंटर सेकंड नंबर इज इक्वल टू, ओके, नाउ हियर आय विल प्रोव्हाइड 20 अँड इट गिव्स मी द ऍडिशन. याच्यानंतर पण आपण काय करूयात, इथे एक आपण अजून एक मेसेज प्रिंट करूयात. कशाचा, तर आपण काय करणार आहोत त्या 2 नंबरचा. ओके, ओके, डिस्प्ले कॅल्क्युलेटर रिझल्ट. तुम्ही काही नाव देऊ शकता, तुम्ही डबल इनव्हर्टेड कॉमा मध्ये जे काय द्याल ते प्रिंट होणार आहे. ओके, इथे आपण थोडस जरा याला काय करूयात. ओके, आधी हे प्रिंट होत आहेत का ते बघूया. ओके, हियर आय विल राईट स्लॅश और ENDL. व्हाय, बिकॉज इट शुड गो, म्हणजे हे जे काय ऍडिशन प्रिंट होतं हे नेक्स्ट लाईनला जायला पाहिजे, नाहीतर ते इथेच प्रिंट होईल, तसं नकोय. ओके, ओके, आता नंबर चेंज करतो मी जरा, 60, देन आय विल यूज 20. ओके, इथे काय मेसेज प्रिंट झाला, डिस्प्ले कॅल्क्युलेटर रिझल्ट 60 प्लस 20 इट गिव्स मी 80, 60 minus 20 it gives me 40, 60 into 20 it gives me 1200, and like the division 60 divided by 20 it gives me 3. Okay,
थोडस इथं काय करत डिस्प्ले प्रॉपर करूयात. You can give now 80 divided by let's say 20. ओके, आता हा जो प्रोग्राम झालाय याला काय म्हणतात, डायनामिक व्हॅल्यूज असाइन टू द व्हेरिएबल्स. ज्यावेळेस मी हा प्रत्येक वेळेस प्रोग्राम रन करेल, मला जर इथे कुठलेही नंबर देऊ वाटले तर त्याची काय होईल, ती ऍडिशन होईल, सबट्रॅक्शन होईल, मल्टिप्लिकेशन होईल आणि डिव्हिजन होईल. पण आधीचा जो आपण प्रोग्राम केला सुरुवातीचा, हा इथे a इज इक्वल टू 40, b इज इक्वल टू 20, हा मी जितक्या वेळेस रन करेल, एक्झिक्यूट करेल तो प्रोग्राम, तितक्या वेळेस काय होत होतं, सेम आउटपुट येत होतं. त्याला स्टॅटिक प्रोग्राम्स म्हणतात. आणि आपण या पद्धतीने जो केलाय, बाय टेकिंग व्हॅल्यू फ्रॉम द युजर, इट कॉल्ड इट एज अ डायनामिक असाइनिंग द व्हॅल्यूज. सो समजलंय का तुम्हाला? हॅलो, Yes, sir. कसं आहे की थोडासा कॉन्फिडन्स कमी वाटला मला तुमचा आता रिस्पॉन्स देताना. हे तुम्ही थोडीशी प्रॅक्टिस केली, सी फॉर दिस यू नीड टू डू अ प्रॅक्टिस. असं नाही की एकदम होत आहे, बरोबर. इफ यू ऑब्झर्व, आता तुम्ही एक ऑब्झर्व केलंय का, हाऊ आय स्टार्टेड प्रोग्राम. मी प्रोग्राम कसा केला तो बघितला का तुम्ही, ऑब्झर्व केलं का? कॅन एनीबडी टेल मी युअर ऑब्झर्वेशन? मी हा जो पूर्ण प्रोग्राम होता, माय ऑब्जेक्टिव्ह इज टू एक्झिक्यूट धिस प्रोग्राम. माझा आजचा ऑब्जेक्टिव्ह काय होता की हा जो आहे म्हणजे युजर कडून व्हॅल्यू घ्यायचं, तर त्यासाठी कुठलं फंक्शन यूज करतोय आपण, सीइन. बरोबर, सीइन ने काय करतोय, इथे जी व्हॅल्यू घेतली ती इथे मी या पहिल्या व्हेरिएबलला असाइन केली. ही सेकंड टाइम जी व्हॅल्यू घेतली ती ही सेकंड टाइमला जे व्हेरिएबल घेतले त्याला ती असाइन केली. तर माझा आजचा ऑब्जेक्टिव्ह होतं की युजर कडून व्हॅल्यूज घेऊन आपण ऑपरेशन्स एक्झिक्यूट करायचे. पण हे करत असताना मी प्रोग्राम कसा लिहिलं, लक्षात आलं का तुम्हाला? कॅन एनीबडी टेल मी नाउ ऑब्झर्वेशन? Yes. If you are good at observing the things, you will be a quick learner. तुम्ही क्विक लर्नर होऊ शकाल if you do observation keenly. So what is your observation? What is your observation? Yes, let me know. की नाही का सांगू मीच? Yes. ओके, सी सुरुवात कशाने केली मी, a प्लस बी, इफ यू रिमेंबर, बरोबर का? हॅलो, आर यू देअर? हा, Yes, sir. मी सुरुवात कशा, मी डायनॅमिकला गेलो का डायरेक्ट? नाही, मी काय केलं, आधी स्टॅटिक प्रोग्राम लिहिला की ज्याच्यामध्ये इथे मी काय केले, a इज इक्वल टू 40 आणि b इज इक्वल टू 20 घेतलं. त्याच्यानंतर मी ऍडिशन लिहिलं, ऍडिशन मी एक्झिक्यूट केला. बरोबर का? इथं तुम्हाला ऍडिशन दिसलेली बघा, बरोबर? Yes, sir. हा, ऍडिशनचा बरोबर म्हणजे बरोबर एक्झिक्यूट झाला. त्याच्यानंतर काय केलं मी, ऍडिशनचाच मी ती लाईन म्हणजे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आणि त्याच्यानंतर म्हणजे ही लाईन, हे मी कॉपी पेस्ट किती वेळेस केलं, 3 वेळेस केलं. आणि मी काय केलं, ऑपरेटर चेंज करून मी चेक केलं प्रत्येक गोष्ट. आणि एक्झिक्यूट केल्यानंतर एकदा ऍडिशनचा एवढा पार्ट एक्झिक्यूट झाला म्हणजे काय, मी जे काही सगळे स्टेटमेंट किंवा प्रोग्रामचं स्ट्रक्चर लिहिलंय हे पूर्ण बरोबर आहे.
सर आवाज येत नाही. सर आवाज येत नाही. सर हॅलो. हॅलो, आता येतोय का? हॅलो. येस सर. ओके 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 गुड. ओके, सुरुवातीला मी काय केलं, हा एवढा पोर्शन मी म्हणजे लिहिला आणि एक्झिक्यूट करून बघितला. वन्स आय गेट अ कॉन्फिडन्स, येस इट इज वर्किंग करेक्टली, त्याच्यानंतर मी काय केलं, तोच सिंटॅक्स सगळीकडे वापरला आणि त्याच्यामध्ये ऑपरेटर चेंज करून परत एकदा क्रॉस व्हेरीफाय केलं की सबस्ट्रॅक्शन बरोबर झाली का, मल्टिप्लिकेशन बरोबर झाली का, डिव्हिजन बरोबर झाली. ओके, बरोबर का? असंच केलं मी प्रोग्राम. येस. ओके, आता त्याच्यानंतर मी कुठे आलो, त्याच्यानंतर मी काय केलं, जे मी स्टॅटिकली यूज केलं होतं त्याला मी कमेंट केली आणि त्याच्यानंतर काय केलं, मी डायनॅमिक कडे गेलो. डायनॅमिक करताना काय करायचं, केले 3 व्हेरिएबल जे मी इथे प्रोग्राम मध्ये वापरले, ए बी सी, तेच व्हेरिएबल इथे घेतले. इथे काय केलं ते बघितलं, इथे ए या व्हेरिएबलला एक व्हॅल्यू दिली आणि बी या व्हेरिएबलला दुसरी व्हॅल्यू दिली. कडून घ्यायची, मग युजर कडून घ्यायची असेल तर कुठलं फंक्शन वापरतात मला माहिती आहे, सी इन. ओके, आता इथे थोडंसं लक्ष द्या, सी इन आणि सी आउट. सी आउट करताना हे ऑपरेटर लेफ्ट हँड साइडला पॉइंट करतात आणि व्हॅल्यू घेताना राईट हँड साइडला पॉइंट करतात. ओके, हे एक थोडंसं ऑब्झर्व करा. मग मी काय केलं, मला माहिती होतं की सी इन ने काय होतंय, एक व्हॅल्यू इन केली जाते, तसंच मला किती व्हॅल्यू करायच्यात, 2 व्हॅल्यूज युजर कडून घ्यायच्यात, म्हणून मी एकदा ए घेतला आणि दुसऱ्यांदा बी घेतला आणि त्याच्यानंतर मी प्रोग्राम रन केला. पण तो काय झाला, इथे 40 आणि 20, पण ते 40 मी कशासाठी घेतलं हेच मला कळत नव्हतं. म्हणून मी काय केलं, परत त्याला मेसेज प्रिंट केला की तो माझा फर्स्ट नंबर आहे आणि बी माझा सेकंड नंबर आहे. बरोबर. सो फर्स्ट नंबर मी मेसेज प्रिंट केला आणि त्याला कुठली व्हॅल्यू दिली, 40, आणि सेकंड नंबरचा मेसेज प्रिंट केला आणि त्याला मी व्हॅल्यू दिली 20. परत एकदा मी काय केलं, क्रॉस चेक केलं, जो माझा आधीचा रिझल्ट होता 60, 20, 800 आणि 2. बरोबर, तोच रिझल्ट येतोय का तो चेक केला मी. तो एकदा कन्फर्म झाला, मग हे बाकीचं डेकोरेशन येते लक्षात. मी काय एकदमच तुमचा हा प्रोग्राम लिहिला का नाही लिहिला. प्रोग्राम कसा लिहित जायचा, स्टार्ट विथ स्मॉल, जे तुम्हाला एकदम बेसिक येतंय, एकदम परफेक्ट येतंय, तिथून तुम्ही प्रोग्राम स्टार्ट करा आणि थोडंसं चेक करत 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 पूर्ण प्रोग्राम बिल्ड होतो. येते लक्षात? येस सर. एक याच्यामुळे काय होतंय की यू विल गेट सम कॉन्फिडन्स. बट इफ यू ट्राय टू राईट लाईक फ्रॉम लाईन नंबर 8 टू लाईन नंबर लेट्स से अप टू 30 किंवा 28, ह्या सगळ्या एकदमच जर तुम्ही लाईन लिहायचा प्रयत्न केला, डेफिनेटली ऍट द इनिशियल स्टेजेस यू मे गेट सम एरर. तुम्हाला कुठेतरी एरर यायची शक्यता आहे आणि एरर आला का तुम्ही काय त्याला परत ट्राय करत नाही. बरोबर का? एरर आला का तिथंच तुम्ही प्रोग्राम करायचं सोडून देताय, रिझॉल्व्ह करत नाही तुम्ही तो एरर. थोडस काय करा की स्टेप बाय स्टेप जावा, एकदमच असं एकदम मोठा प्रोग्राम करू नका. आणि हे तुम्ही आता हे जे काही केलंय मी एका प्रोग्राम मध्ये, हे तुम्ही ऑलरेडी याच्यासाठी 4 वेगवेगळे प्रोग्राम लिहिले. एका प्रोग्राम मध्ये तुम्ही ऍडिशन केलंय, you have done subtraction in other program, you have done multiplication in other program, you have done division in other program. हे सगळे मी काय केले, फक्त एकाच जागी एकाच प्रोग्राम मध्ये घेतले आणि ते एकदा एक्झिक्यूट, हा पार्ट एकदा आला मग वरचं काय करायचं, थोडस चेंज करायचं, ते डायनॅमिक कडे जायचं. करू शकता तुम्ही प्रोग्राम? येस सर. ओके ओके. सी, practice makes man perfect. Don't forget this. And this is a true, right? Okay, I'll CAL. Okay, I have made some mistake here in the spelling, CAL, calculation. I will write the program name as arithmetic calculations. Okay, and I'm going to drop this first 5 lines in chat box for your reference. Okay, what you need to do, you need to copy these lines and send it to your friend so that it will be there in like in your communication. Nahitar me if I
close this session. So it will be it will be of no use for you. तर ह्या 5 लाईन एक कॉपी करून तुम्ही तुमच्या फ्रेंडला सेंड करून ठेवा. At the same time, I'm going to share you the online compiler link to check the execution of the program. Okay. लिंक वरती क्लिक करा आणि पहिल्यांदा सुरुवातीला ह्या 5 लाईन ऍड करा सो दॅट यू विल बी हॅव्हिंग युअर डिटेल्स ॲज वेल. तिथे तुम्ही तुमचे डिटेल्स ऍड करू शकताय. ओके, सो डू यू हॅव एनी डाउट्स फॉर टुडेज सेशन? याच्यामध्ये काय डाऊट आहे? करू शकताय सगळेजण? Yes, sir. Okay, good. Just give a try. We will have a discussion. Further remaining points we'll discuss into the next lectures. Okay, so with this I will stop here. Just one more thing. Just wait for a minute.